हेलो पिलाने आम से जातीय आय निर्धारण विषय पढ़ुले तो यहाँ हूँ सेकेंड क्लास आम जो पूर्व पढ़ी पूर्ण नियोजन तत्व जो देते संस्थापक अर्थशास्त्री पूर्ण नियोजन तत्व जो देते सेटा तो फलप्रद है ना सेटा मिथ्या बोली प्रमाणित हो गला जितेबाला केन्स आसिले ओके तो केन्स गोटे टर्म देले ना देले कौन था ना फलप्रद चाहिदा कौन के केन्स कहले फलप्रद चाहिदा उपरे गुरुत्व देले ओके फलप्रद चाहिदा दीटा उपादान उपर निर्भर करे गोटे हूँ कौन ना सामूहिक जोगाण आउ सामूहिक चाहिदा मन लगी ये डायग्रामटा अच्छी टे देखी दियो समस्ते तो केन्स जो देते टर्म फलप्रद चाहिदा हाँ फलप्रद चाहिदा हूँ दीटा उपादान उपर निर्भर करुच्ची गोटे हूँ सामूहिक जोगाण आ गोटे सामूहिक चाहिदा किंतु जेहेतु स्वल्प काल आम सामूहिक जोगाण को केबे भी वृद्धि करी पारिबा नाही सेतिपय आम सामूहिक जोगाण को आज डिस्कसन न करिके आम सामूहिक चाहिदा उपर डिस्कसन करिया कारण स्वल्प काल आम केवल सामूहिक चाहिदा ही वृद्धि करी पारिबा मन लगे तो फलप्रद चाहिदा दीटा उपादान उपर निर्भर करुच्ची गोटे हूँ सामूहिक जोगाण आ सामूहिक चाहिदा जेहेतु स्वल्प काल आम सामूहिक जोगाण को वृद्धि करि पारिबा नाही सेतिपाई आम सामूहिक चाहिदा को वृद्धि करिपरिबा एवं सामूहिक चाहिदार मध्य दीटा उपादान रोचे गोटे हूँ उपभोग चाहिदा आ गोटे हूँ निवेश चाहिदा अर्थात सामूहिक चाहिदा दीटा उपरे निर्भर गोटे निर्भरशील रोचे उपभोग चाहिदा आ निवेश चाहिदा ये टर्म को बुझिले आम आगू जावा मन लगी कौन आउ थे कहीदे फलप्रद चाहिदा दीटा उपादान उपर निर्भर करुच्ची गोटे हूँ सामूहिक जोगाण गोटे हूँ सामूहिक चाहिदा पुनश्च सामूहिक चाहिदा दीटा उपादान उपर निर्भर करुच्ची गोटे हूँ उपभोग चाहिदा आउ निवेश चाहिदा आज आम पूर्व पढ़ी देचे पूर्व क्लास रे सामूहिक चाहिदा तो सही सामूहिक चाहिदार जो दुईटी उपादान अच्छी आज आम डिस्कसन करवा उपभोग चाहिदा कौन डिस्कसन करवा उपभोग चाहिदा मन लगी जीवा आगु को उपभोग चाहिदा चलो जीवा देख पिले माने पढ़ा उपभोग चाहिदा तो देख कौन लिखाई बही रे सामूहिक चाहिदार एक गुरुत्वपूर्ण उपादान होची उपभोग चाहिदा है सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जदि कह सामूहिक चाहिदार दीटा उपादान रोचे गुरुत्वपूर्ण गोटे हूँ उपभोग चाहिदा आ गोटे निवेश चाहिदा हेतु गोटे गुरुत्वपूर्ण किए से होची उपभोग चाहिदा तो आज आम उपभोग चाहिदा पर डिस्कसन करवा साधारणतः उपभोग द्रव्य परिवार चाहिदा को पारिवारिक चाहिदा कह जाए कौन है कौन कहला देख कहला उपभोग द्रव्य परिवार चाहिदा को पारिवारिक उपभोग चाहिदा कह जाए मन रख पिले गोटे परिवार जहाँ उपभोग करे खाद्य वस्त्र हाँ जहाँ जो नित्य व्यवहार्य खाद्य हाँ जोटा मौलिक आवश्यकता जे सब उपभोग करे गोटे परिवार टोटाली सब परिवार जो परिवार जहाँ जहाँ द्रव्य उपभोग करे ता होची कौन पारिवारिक उपभोग चाहिदा बोली कह जाए ओके यही पारिवारिक यही परिवार खर्चयोग्य आय पर निर्भर करे निश्चित जड़े परिवार केतबेले जन जिन उपभोग कर पाखे जी टंका अच्छी से तो सी उपभोग कर अच्छा गोटे परिवार मनकर 5 लाख टंका आय अच्छी तो से 5 लाख टंकार किसी तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दूसरी तो से टैक्स दे सारापर जी टंका बड़ा सी तार खर्चयोग्य आय ना तुमको आगुरी कही तो से खर्चयोग्य आय उपर ही सी खर्च कर कौन द्रव्य किणिकी उपभोग कर मात्र जदि सब खर्च कर टैक्स कौटे आण लोन कर गवर्नमेंट को दब ना ओके तेणु तार खर्चयोग्य आय उपर ही निर्भर करे कौन सी लोकर तार खर्चयोग्य आय जी से उपर सी ही कौन कर उपभोग कर ना जदि बाहर लोन करी उपभोग कर पछर पुणी दरिद्र होकर सुझा पड़ो बहुत कष्ट भोगिया को पड़ो से सी कहला कौन यही जो परिवार कहा जो खर्चयोग्य आय उपर निर्भर करे तो ये लिखी तुम भी खर्चयोग्य आय पारिवारिक मोट आयु
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରକୁ ଅନ୍ତର କରି ଆକଳନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ତର ମାନେ ମାଇନସ୍। ସେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଟୋଟାଲି ମୋଟ ଆୟ 5 ଲକ୍ଷ, ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବ ଧର ଲକ୍ଷେ, କେତେ ହେଲା ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ତୁମ ପାଖରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା କେତେ 4 ଲକ୍ଷ। ତୁମେ କହିବ ସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଆମେ ଦେଉଛୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବରେ ଦେଉଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ SC OBC କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୌଣସି ବାହାର କରୁଛେ ତହସିଲରୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷର ପଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଘର ବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ବା ଇଏ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପାଉତି କାଟୁଛେ, ମାନେ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଉଛେ। ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବଳିଲା ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ। ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ କେମିତି ବାହାର କରିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ନା ପାରିବାରିକ ଯେତେ ମୋଟ ଆୟ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ପାଇଯିବା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ। ତ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କି ସେ ପାରିବାରିକର ଉପଭୋଗ ଚାହିଦା। ଆୟ ଓ ଉପଭୋଗ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗର ଫଳନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହେଲା ଉପଭୋଗର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଉପଭୋଗର ଫଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ଆୟ ଆଉ ସେ କେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ତା'ର ଚାହିଦା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ ଚାହିଦାର ଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେମିତି ଉପଭୋଗର ଫଳନ କୁହାଯାଏ? ଆୟ ଉପଭୋଗର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳନ ହେଉଛି ୟାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନ୍ ମେନାର୍ଡ କେନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ତା'ର ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ୍ ଥିଓରି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ଛୋଟ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉପଭୋଗର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପ୍ରପେନ୍ସିଟି ଟୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ ବୋଲିକି ସେ ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ? ଜନ୍ ମେନାର୍ଡ କେନ୍ସ। ମନେ ରଖିବ, ଜନ୍ ମେନାର୍ଡ କେନ୍ସ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ୍ ଥିଓରି ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉପଭୋଗର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହେଇଗଲା ନାଁ ହେଉଛି ଉପଭୋଗର ଫଳନ। କ'ଣ ହେଲା? ଉପଭୋଗର ଫଳନ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ଉପଭୋଗର ଫଳନ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଜନ୍ ମେନାର୍ଡ କେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଉପଭୋଗ ଫଳନ ଆଗ ଲେଖିନଥିଲେ, ସିଏ ହେଇଥିଲେ ଉପଭୋଗର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାର ନାଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ହେଇଗଲା ଉପଭୋଗର ଫଳନ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଚାହିଦାର ଫଳନ, ଆଉ ଆମର ପଢ଼ିଛେ ଉତ୍ପାଦନର ଫଳନ, ଏସବୁ ପଢ଼ିଛେ। ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଉପଭୋଗର ଫଳନ। କ'ଣ ନା ଆୟ ଓ ଉପଭୋଗର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କକୁ କୁହାଯାଏ ଉପଭୋଗର ଫଳନ। ମନେ ରଖିବ, ଓକେ। ଉପଭୋଗ ଫଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଆୟ ଓ ଉପଭୋଗର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ, କହିବ ଆୟ ଆଉ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ କି ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ପଚାରିଦେବ ନା, ଫଳନ ଅଛି ଯେହେତୁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ସାଧାରଣ ତୁମର ଯଦି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଗୋଟେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଦା କରିବ ନା କରିବନି? କୌଣସି ଜିନିଷ ବୋଧେ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତା'ର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା ଇଚ୍ଛା ହେବନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆୟ ବଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପଭୋଗ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା। ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ଯଦି ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର, କହିଥିଲି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେତେ ପଢ଼ିବା ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଓକେ, ସେ କହିବା କଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯଦି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଅଛି ସେଟା ବଢ଼ିଗଲା, ମାନେ ଇନକମ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋଗର ଚାହିଦା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ ହେବ? ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଗଲେ ତୁମେ ଆଉ କିଣିପାରିବ କି ଜିନିଷ? ନା ବଜାରରୁ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅତଏବ ଆୟ ଓ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆୟ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା କ'ଣ ବା ଥିଓରି ଥିଲା କ'ଣ? ନା ଉପଭୋଗର ମୌଳିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ମାନେ ପଢ଼ିବା ଇଂଲିଶରେ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲ ଅଫ୍ କନଜମ୍ପସନ୍। ମାନେ ଆୟ ବଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମାନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବା ତା'ର ଆୟକୁ ଦେଖି କେତେ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ଜନ୍ ମେନାର୍ଡ କେନ୍ସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ମନେ ରଖିବ, ଏହି ଥିଓରି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋଗର ବାସ୍ତବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ
ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି। ଉପଭୋଗ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି? ବାସ୍ତବ ଖର୍ଚ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କାହିଁକିନା ଆଉ ବାସ୍ତବ ଖର୍ଚ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ବୁଝ ତ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତୁମର ଆଇଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମାତ୍ର ତୁମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଦେଲ, ଇନକମ୍ ଯେତେ ହେଇଛି ତୁମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଦେଲ, ତାପରେ ଆସିଯିବ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଖର୍ଚ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ହେଇଗଲା, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗର ବୃଦ୍ଧିର ଆୟ କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗର ବୃଦ୍ଧି ଆୟର ବୃଦ୍ଧିଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଅଂଶକୁ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆୟ ଉପଭୋଗର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଉପଭୋଗର ଫଳନ କୁହାଯାଏ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଉପଭୋଗର ଫଳନକୁ ଏଇଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ସି ଇଜ୍ ଇକାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇ। ସି ଇଜ୍ ଇକାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ? ୱାଇ। ସି ଇଜ୍ ଇକାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇ। ସି ଇଜ୍ ଇକାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇ। ମନେ ରଖିବ, ସି ଇଜ୍ ଇକାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇ। ଓକେ, ମନେ ଲାଗି ପିଲାମାନେ, ସି ଇଜ୍ ଇକାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇ। ସି କ'ଣ? ସି ହେଉଛି କନଜମ୍ପସନ୍ ମାନେ ଉପଭୋଗ, ଆଉ ୱାଇ ହେଉଛି ଆୟ ଇନକମ୍, ଏଫ୍ ହେଉଛି ଫଙ୍କସନ୍ ବା ଫଳନର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ଉପଭୋଗର ବାସ୍ତବ ଖର୍ଚ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ଆୟ। ଯେହେତୁ ଉପଭୋଗଟା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି ନା, ତ ଉପଭୋଗ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଖର୍ଚ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଉପଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆୟ ତୁମର ବାସ୍ତବ ଆୟ ଖର୍ଚ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ବଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପଭୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ କହିବା କଥା ଉପଭୋଗ ସିନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ଆୟ ତୁଳନାରେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ, ହେଲା କି? କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଜମା ଇନକମ୍ କରୁନଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଟିକେ କେଉଁଠି କ'ଣ ମାଗି ଯାଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ। ଜମା ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ଯେମିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଦରକାର, ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ, ତାକୁ ତ ଆମେ ଅଟୋନୋମସ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ କୁହାଯାଏ ନିଜେ ନିଜେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିର ଆୟ ବଢ଼ିଲାନି କି, ଆୟ ବଢ଼ିଲେ ସେ ତା'ର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପୁଣି ଆୟ ବଢ଼ିଲା, ତା'ର ସବୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପରେ ଆଉ ଲକ୍ଜରୀ ଜିନିଷ ସେ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତା'ର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯଦି ଆୟ ବଢ଼ିଲା, ସେ କହିବ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ସେଇଠି କ'ଣ ଆସିବ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ଉପଭୋଗ ଆଉ ବେଶୀ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, କମି କମି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଉପଭୋଗର ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସତ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଉପଭୋଗ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନିଶ୍ଚିତ, ମାତ୍ର ଆୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଦାପି ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ମଣିଷର ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଉ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ, ଆୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବି ତା'ର ଉପଭୋଗ କଦାପି ଶୂନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି ନା, ସେ କହିବା ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ହେଲେ, କାହାକୁ? ଶରୀର ଆତ୍ମା ଏକାଠି ରହିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବ ନା। ତେଣୁ ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ କିଛି ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ସୁତରାଂ ମୋଟ ଉପଭୋଗର ଏକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଅଂଶ ରହୁଛି, ଏହାକୁ ଆୟ ନିରପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତା ଟର୍ମ ହେଲା ଆୟ ନିରପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଇଂଲିଶରେ ଅଟୋନୋମସ୍ କନଜମ୍ପସନ୍। ମନେ ରହିଲା କି କ'ଣ ଅଟୋନୋମସ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ବା ଆୟ ନିରପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗ? ପଚାରିଦେବ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆୟ ନିରପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗ କ'ଣ? ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖିବ ଉପଭୋଗ, ହଁ, ଉପଭୋଗ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମାତ୍ର ଆୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା, କାରଣ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପଭୋଗକୁ କୁହାଯାଏ ଆୟ ନିରପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆୟ ନିରପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗ। ବା ତୁମେ ସିମ୍ପଲି କହିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ନା କିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆୟ ନିରପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ, ମନେ ରଖିବ। ହେଲା ପିଲେ, ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖରେ ପିଲେ, ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖ। ତେବେ ପିଲେ ଆୟ ନିରପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗ ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଫଳନକୁ ୟାକୁ ଫଳନ କରିବା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟ ନିରପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗଟାକୁ ଫଳନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇବା ନା ନାହିଁ? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ସି ଇଜ୍ ଇକାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇ। କିନ୍ତୁ ସି ଯେତେବେଳେ ବି ଜିରୋ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ୱାଇ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସି କିନ୍ତୁ
ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ମାନେ ମିନିମମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପଭୋଗ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଏଇଠି କ'ଣ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଟୋନୋମସ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ବା ଆୟ ନିରପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗ ପ୍ଲସ୍ ବି ବି ହେଉଛି ଆମର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ଉପଭୋଗର ପ୍ରବୃତ୍ତି ୱାଇ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଇନକମ୍। ବି ହେଉଛି ଉପଭୋଗର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଇନକମ୍ ନିର୍ଭର ଇନକମ୍ ଉପରେ ଉପଭୋଗର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାଇ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ହେତୁ ସାମୂହିକ ଉପଭୋଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟର ଆୟ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଠି କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଆସିଯିବ, କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ସହିତ। କାହିଁକି ନା ଆୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋଗ ବଢ଼ିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ହ୍ରାସ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋଗ ହ୍ରାସ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉଛି ସେମିତି ସାମୂହିକରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଯାହା ସାମୂହିକରେ ବି ସେଇଆ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ବଢ଼ିବ ତ ଉପଭୋଗ ବଢ଼ିବ ବା ଉପଭୋଗ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ କମିବ, ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ବା ଉପଭୋଗର ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଏ ଡାଇଗ୍ରାମର କୌଣସି ଡାଇଗ୍ରାମଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି ପିଲେ, ଏତିକି ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଯଦି ନ ବୁଝି ହେଲା ମୋତେ ପଚାରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଆଉ ୟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ବୁଝିଲ କି ରେ ପିଲେ। ରହିଲି, ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।